Now we are going to see one more problem in Unit 2, that one-dimensional problem. Here the problem simple figure is shown here. It is fixed over here, and this bar is being pulled by the force here, and there is one obstruction. We have to find out the displacements here, and in problem it is given this should be divided into two elements. If you divide this into two elements, there will be three nodes. At this point, what will be the displacement? And we have to find. We'll see the problem and then come back. The rod is subjected to area 1, that is axial load, subjected to an axial load P is equal to 600 kilonewton. Is applied 600 kilonewton in the இடத்துல apply பண்ணிருக்காங்க. இந்த divide the domain into two elements divide பண்ண சொல்லிட்டோம். Displacement கண்டுபிடிக்கணும், stress கண்டுபிடிக்கணும், reaction force கண்டுபிடிக்கணும். Area வந்து 250 millimeter square and Young's modulus is 2 into 10 to the power of 5 Newton per millimeter square. So this is the structure you are getting. This is the figure. It is given a bar with pin joint and a wall is இங்க இருக்கு, wall ஒன்னு இருக்கு. இப்போ இதோட displacements, stress and reaction forces கண்டுபிடிக்க சொல்றோம். இப்போ இங்க பாரு, இந்த இடத்துல வந்து இப்படி கொடுத்திருந்தா இத பின் ஜாயிண்டா எடுத்துக்கோ. இட் இஸ் a pin joint நம்ம சொல்லுவோம். இந்த fixed அப்படி நம்ம எடுத்துக்கலாம். ஃபிக்ஸடா நீ வரைஞ்சிரு. ஃபிக்ஸடா எடுத்துக்கிட்டு இதோட displacement at this point will be 0. அப்புறம் இங்க இந்த லோட் ஒன்னு கொடுக்குது. இந்த லோடால இது மூவ் ஆகும். இது மூவ் ஆகி இங்க வந்து கொடுத்திருக்கான் கேப் வந்து 1.2 mm கொடுத்திருக்கான். It is given. Whether this force has a capacity to touch this. அப்படி touch this னு இந்த கான்டாக்ட் வந்துச்சுனா then this u3 ஓட நோடோட displacement 1.2 mm இருக்கும். mm தான் இருக்கும். அப்ப அதை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? whether this has a capacity to has a such an elongations இருக்குமா இல்லையாங்கிறது எப்படி நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியும்? சோ அதே மாதிரி இங்க வந்து இது முட்டும்போது சோ நம்ம இப்ப கண்டுபிடிப்போம். ஒரு ஈக்குவேஷன் நமக்கு தெரியும். the elongation of any length, that is elongation is equal to PL by AE. P ங்கிறது load, length, area and this is Young's modulus. அந்த இத போட்டுட்டு நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்க போறோம்? இங்க இந்த டிஸ்பிளேஸ்மென்ட் ஆகுதா? அப்ப எலிமெண்ட் 2 எடுத்தா போதும். இந்த எலிமெண்ட் எல்லாம் நான் வரைஞ்சிருக்கேன் 1 2 3 நோட் 1 2 3 எலிமெண்ட் வந்து 1 2. சோ இந்த எலிமெண்ட்டை மட்டும் எடுக்கறேன். இந்த எலிமெண்டோட எலாங்கேஷன் கால்குலேட் பண்ணு. அது எவ்வளவு? 150 mm. So அதான் the length 150 mm, உனக்கு 1 point. So 1 point mm கிடைச்சது, ஆனா இங்க 1.2 mm இருக்கு. கண்டிப்பாக this force has an capacity or ability to extend this bar till 1 point mm. ஆனா the 1 point mm reach ஆகாம there is an obstacle called wall. இது வந்து தடுத்து இங்க ஒரு compressive force உண்டாகும். So the u3 displacement will have a 1.2 mm displacement இருக்கும். So u3 1.2 mm எடுத்துக்கலாம். அதே மாதிரி இங்க u1 fixed, இந்த fixedல u1 is equal to 0 னு எடுத்துறலாம். So u2 மட்டும் நம்ம இந்த இடத்துல கண்டுபிடிச்சா போதும் through finite element elimination. நம்ம பழைய ப்ரொசீஜர்லயே போறோம். ஃபர்ஸ்ட் இதை எடு, செகண்ட் இதை எடு, ஃபர்ஸ்ட் எலிமெண்ட்க்கு finite element equation அப்ளை பண்ணு. So இந்த இது சும்மா எழுதி இருக்கேன். இந்த மாதிரி கன்வர்ட் பண்ணிக்கலாம். This is okay. Pin joint is also equivalent to the fixed joint. So this you have to study it in the engineering mechanics. Engineering mechanics ல படிச்சிருப்பேன். So displacement u3 வந்து 1.2 mm எதனால வந்துச்சுன்னு நான் சொல்லிட்டேன். So இப்போ நம்ம இதெல்லாம் கண்டுபிடிக்க ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு ஃபார்முலா இருக்கும்னு உனக்கு தெரியும். We have did it in previous classes. So now we will go for finite element equation. Finite element equation to one-dimensional two-noded bar and given by F1 F2 AE by L 1 minus 1 U1 U2. இப்போ இந்த இடத்துல இருக்கு, இந்த இடத்துல இது இருக்கு. இந்த பார் ஃபர்ஸ்ட் பார் எடுத்துறேன். இது O1 U2. உனக்கு U1 க்கு finite element equation அப்ளை பண்ணு. AE by L 1 minus 1 U1 U2 F1 by F2. AE வந்து ஒரே பார் தான், வேரியிங் கிராஸ் செக்ஷன்ஸ் கிடையாது. அதனால AE1 E1 லாம் போட வேண்டாம். AE னே போடு. அதை யூஸ் பண்ணு. அந்த ஃபார்முலாலாம் சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணு. You will get this value. இந்த மாதிரி ஒரு வேல்யூ you will get this U1 U2 F1 F2. So first எலிமெண்ட்டுக்கு நான் finite element equation அப்ளை பண்ணிட்டேன். செகண்ட் எலிமெண்ட் போ. So now we are going to the second element. Same thing it is given. Same நம்ம என்ன பண்றோம்? U2 U3. இது என்னது? U2 U3 F2 U3. அங்க வித்தியாசம். So இந்த இடத்துல இப்படி இது கிடைக்கும். U3 ஓட வேல்யூ உனக்கு தெரியும்.
u3 ஓட வேல்யூ தெரியும். இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன், ரெண்டு எலிமெண்ட்டோடையும் ஃபைனட் எலிமெண்ட் ஈக்குவேஷன் கண்டுபிடிச்சு அசம்பிள் பண்ணுறேன். அசம்பிள் இப்படி கிடைக்கிறது, அசம்பிள் u1 u2 u3. இப்போ என்ன பண்ணணும், இது கண்டுபிடிச்சோன்னா நம்ம பவுண்டரி கண்டிஷன் செட் பண்ணணும். பவுண்டரி கண்டிஷன் செட் பண்ணுறது வந்து நான் ஏற்கனவே சொன்னேன், நோட் 1 ஃபிக்ஸடு u1 டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இஸ் 0. நோட் 3ல கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கோம் u3 = 1.2 mm. அவ்வளோதான் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகுது. பாயிண்ட் லோடு இங்கே செல்ஃப் வெயிட் இஸ் நெக்லெக்டட், அஸ்யூமிங் செல்ஃப் வெயிட் இஸ் நெக்லெக்டட். அப்போ F1 வந்து 0 ஆஃப் மூணு ஃபோர்ஸ் இருக்கணும். F1 0, F2 வந்து கொடுத்துருக்கான், F3 0. ஸோ F1 0, F3 0, U1 0, U3 1. இதுதான் பவுண்டரி கண்டிஷன். இந்த இவ்வளோ கண்டிஷன்ஸ் இதை கொண்டு போய் அப்ளை பண்ணு. ஃபைனட் எலிமெண்ட் குளோபல் ஃபைனட் எலிமெண்ட் ஈக்குவேஷன்ஸில் அப்ளை பண்ணிட்டேன். இங்கே அப்ளை பண்ணி 0 0 போட்டு 0 1.2 கொடுத்துட்டேன், 0 0 போட்டு. ஸோ இங்கே வந்து இந்த இடம் 0 U1 இதை கேன்சல் பண்ணிடலாம். ஃபர்ஸ்ட் ரோ ஃபர்ஸ்ட் காலம் ஸ்டார்ட் பண்ணி இந்த வேல்யூ மட்டும் எடுத்துருக்கேன். எடுத்து அல்ஜிப்ரிக் ஈக்குவேஷன்ஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டேன். U2 எனக்கு U2 கிடச்சிருச்சு. U2 is equal to 1. இப்போ நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது ஃபஸ்ட்டு அப்போ டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் கண்டுபிடிச்சேன். செகண்ட் கண்டிஷன் ஸ்ட்ரெஸ்ஸஸ். அக்கார்டிங் டு த Stokes law என்ன, this is directly proportional to strain. அப்போ strain is equivalent to sigma is equivalent to E is equivalent to sigma by E. அதை தான் எழுதியிருக்கேன். இதுங்க ஈங்கிறது ஸ்ட்ரெயின்னா சேஞ்ச் இன் லென்த் பை ஒரிஜினல் லென்த். ஸோ அது U2 சேஞ்ச் இன் லென்த் பை ஒரிஜினல் லென்த். இங்கே வந்து சேஞ்ச் என்னவா இருக்குது, எங்கள் ஃபஸ்ட் எலிமெண்ட்டில் U2 - U1 தான் இருக்க முடியும். ஸோ L டிவைடட் பை L. எந்த L, எலிமெண்ட் 1க்குள்ள L. ஸோ அந்த இது U2 - L1. ஸோ இந்த மாதிரி கொடுத்தது. U1 எவ்வளவு ஃபிக்ஸட் பாயிண்ட் அது. அப்போ 0 1.5 யூ வில் கெட் திஸ் sigma 1 is equal to இவ்வளோ வேல்யூ கிடைக்குது. அடுத்து sigma 2. sigma 2க்கு என்ன, U3 - U2. அதே தான் U3 - U2 by L2. ஸோ அந்த மாதிரி ஈக்குவேஷன்ஸில் நமக்கு இவ்வளோ கிடைக்கும். ஃபைனஸ் ஃபோர்ஸ், அது கம்ப்ரசிவ் ஃபோர்ஸ் கிடைக்கும். கம்ப்ரசிவ் ஸ்ட்ரெஸ் மைனஸ் கிடைக்கும். கம்ப்ரசிவ் ஸ்ட்ரெஸ் உனக்கு sigma 2 வந்து கம்ப்ரசிவ் ஸ்ட்ரெஸ் கிடைக்கும். அந்த வாலில் வந்து முட்டுது கம்ப்ரசிவ் ஃபோர்ஸ். தட்ஸ் வாட் ஐ செட் தட் பிகாஸ் இட் இஸ் கம்ப்ரஸ்ட், த பார் இஸ் கம்ப்ரஸ்ட். அது இட் ஹாஸ் த கெப்பாசிட்டி டு எக்ஸ்டெண்ட் 1 mm. இட் இஸ் கம்ப்ரஸ்ட் டு 1.2 mm. ஸோ இட் இஸ் கெட்டிங் மைனஸ் சைன். ஸோ R1 and R2 R3 in the value, this value again this is reaction force. R is equal to this is K into U minus F. Apply force, that is K matrix தெரியும், U தெரியும், F தெரியும். So U ஓட value substitute பண்ணு. 1.5 1.2 0 6 இது தெரியுது 6 எல்லாம் substitute பண்ணி you get this value. இதை மைனஸ் பண்ணேன்னா you get this value. So R1 is equal to R2 is equal to R3. இவ்வளோ வேல்யூ கிடச்சிருச்சு. இவ்வளோ வேல்யூ கிடச்சிருச்சு. இப்போ ரியாக்ஷன் அட் 1 ரியாக்ஷன் இஸ் equal to 0. பட் the reaction at the அங்கே ஜாயின்ஸே இல்லை, க்ளீனாக கிடைக்குது, வேல்யூ 0 கிடைக்குது. இட் இஸ் குட். ஸோ இந்த இடத்துல ஏதோ வேல்யூ கிடச்சிருச்சுன்னா நம்ம வேல்யூ கிடைச்சதுன்னா கிடைக்கக்கூடாது, இட் ஷுட் பி 0. இந்த கிடச்சதுன்னா சம் எரர் இஸ் தேர். அவர் எலிமெண்ட் டிவிஷன் இஸ் தப்புன்னு இல்லை, இட் இஸ் நாட் எனஃப். அப்ராக்சிமேட்டாக ஏதோ ஒரு எரர் இருக்குது. ஸோ இங்கே 0 கிடச்சிருக்கு. R1 and R2 தான் ஜாயின்ஸில் இருக்குது. ரெண்டு இடத்துலையும் ரியாக்ஷன்ஸ் உண்டாகும். வாலில் பட்டு ஒரு ரியாக்ஷன்ஸ் உண்டாகும். இங்கே ஃபிக்ஸடாக இருக்குது, அங்கே ஒரு ரியாக்ஷன்ஸ் இருக்கும். ஸோ இடையில ரியாக்ஷன்ஸ் இருக்க சான்ஸே இல்லை. ஸோ R2 is equal to 0. திஸ் இஸ் எக்ஸாக்ட் சொல்லு, இது கிடச்சிருக்கு, திஸ் இஸ் ரைட். ஸோ R1 + R2 + R3 இங்கே கொடுக்கும்போது இது -600 Newton. அப்ளைட் ஃபோர்ஸ் அளவுது அது 600 Newton. ஸோ அக்கார்டிங் டு நியூட்டன்ஸ் லாட்லாம் இட் ஷுட் பி ஈக்குவல் அண்ட் ஆப்போசிட். ஸோ ரெண்டுமே ஈக்குவல் அண்ட் ஆப்போசிட்டாக இருக்குது. ஸோ திஸ் ஃபோர்ஸஸ் ரைட், நம்ம கண்டுபிடிச்ச ரியாக்ஷன் ஃபோர்ஸஸ் ரைட். அதுமாதிரி இந்த ஸ்டிஃப்னஸ் மேட்ரிக்ஸில் நம்ம என்ன பண்ணணும், காலம் மேட்ரிக்ஸை ஆட் பண்ணி பார்க்கணும். கண்டிப்பாக ஆட் பண்ணி பாருங்கள். இதை ஆட் பண்ணாலே தெரிஞ்சிடும். -3.3 -3.3 6 0 -3.3 -3.0 -3.0. So you are getting the column matrix add பண்ணும்போது stiffness matrix becoming 0. So the stiffness matrix hold its property. அதில் முதல்ல செக் பண்ணிடணும், எல்லா இடத்துலையும் செக் பண்ணிட்டு தான் அதுக்கப்புறம். ஏன்னா அப்படி ஹோல்ட் பண்ணலைன்னா யுவர் ப்ராப்ளம் இஸ் ராங். ஸோ முதல்ல செக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் சரி. ஸோ திஸ் ரியாக்ஷன் ஃபோர்ஸஸும் நம்ம செக் பண்ணிக்கலாம், வெரிஃபிகேஷன் பண்ணிக்கலாம். எப்படி ரியாக்ஷன் பண்ண முடியும், ஈக்குவல் அண்ட் ஆப்போசிட். அப்ளைட் ஃபோர்ஸுக்கு வர்ற ரியாக்ஷன் ஃபோர்ஸ் வர ஆக்ஷன் ஆப்போசிட்டாக சேம் மேக்னிடியூட் ஆப்போசிட்டில் இருக்கணும். தட் இஸ் வாட் திஸ் ப்ராப்ளம் சேஸ். இதில் ஃபஸ்ட்டு கேப் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் தட் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஆஃப் U3 அதை கொஞ்சம் பார்த்துக்கிடுங்க. வேறு ஒன்றுமே கிடையாது. ப்ரொசீஜர் இஸ் த சேம் ஃபார் ஆல். Procedure is the same, finite equilibrium equation is same,
and stress find பண்ணுறதுக்கும் same, and reaction forces எல்லாமே same. Only thing that small twist will be there. Please look into that, the problem, read the problem carefully, and then decide what to do. Thank you.